Labvakar un apsveicu svētkos. Mums šonedēļ ir pietiekoši daudz jautājumu, tradicionāli daudz jautājumu par remontdarbiem, bet arī ir jautājumi par tādiem tematiem, priekš kam vajadzēja lidot, piemēram, uz Krievijas pilsētu Казани, un arī цитiem интересным тематам. Добрый вечер и с праздником вас. На этой неделе было много вопросов традиционно про ремонтные работы, но и про другие темы. Например, зачем было необходимо лететь в город Казань, Российскую Федерацию. С этого вопроса и начнем. Республика Татарстан, столица Казань, это республика с размером ВВП, сопоставимым с размером ВВП Латвии. При этом структура промышленности, если мы говорим про ВВП, это и производство самолетов, и производство вертолетов, это производство грузовых автомобилей, это нефтяная промышленность. То есть регион, с которым нам очень выгодно и очень правильно было бы выстраивать экономические связи. Это первая причина, почему мне, как мэру Риги, было важно вместе с первым рейсом, который открыт был из Риги в Казань, Air Baltic, авиакомпания открыла наконец-то этот рейс, прилететь в этот город. И благодаря этому визиту, то, что было сделано, мы заключили соглашение между Ригой и Казанью. Соглашение включает в себя не только обмен опытом в вопросах, скажем, сотрудничества самоуправления или культурных связей, это включает в себя именно продвижение экономических связей. Мы рассчитываем на туристический поток из Казани, мы рассчитываем на интерес предпринимателей. Мы говорили уже там на месте в Казани об очень конкретных проектах, которые можно было бы реализовывать в Риге и в Латвии. Если мы говорим про предпринимателей, их интересует из Татарстана и порт, и возможности приобретения здесь в рамках разных видов бизнеса, и возможности приобретения здесь недвижимости. Это все живые деньги, которые мы можем привлечь в нашу республику, в нашу экономику в это непростое время. Поэтому каждый раз, когда у меня есть возможность, благодаря своим политическим связям, благодаря своему политическому опыту, улучшить экономику, привлечь дополнительные инвестиции, именно работать с регионами Российской Федерации, я это буду продолжать делать. Я считаю, что ситуация, когда нам удалось добиться, и мы смогли это сделать в первую очередь благодаря тому, что удалось убедить президента Республики Татарстан открыть прямой рейс в Казань, это первый рейс у компании Air Baltic за Москву. Раньше не пускали. Это большой прорыв. Потому что Казань считается третьей столицей России, как они себя называют, после Москвы, естественно, и Санкт-Петербурга. И мы с этим регионом будем очень активно теперь работать, сотрудничать для того, чтобы у нашего города было больше возможностей, в том числе и заработать денег. Мы совместим полезное с приятным. Много вопросов было на этой неделе и про очередной штраф, который на меня наложил Центр государственного языка. В этот раз штраф в размере 50 евро я должен буду заплатить. Я буду оспаривать, и я уверен в том, что мне удастся это сделать, но пока решение Центра госязыка именно такое, 50 евро. За то, что детям, которые были в Рижской думе в рамках программы «Теней», когда дети, школьники ходят по самым разным предприятиям, муниципальным, государственным, частным. Соответственно, в Рижской думе я встречался с порядка 40 детьми, латыши, не латыши. Так вот, те дети, которые задавали мне вопросы по-русски, потому что у них родной язык русский, я им отвечал, соответственно, по-русски. Дети, которые задавали вопросы по-латышски, я отвечал, естественно, по-латышски. Я весь день общался со школьниками, встречались с ними в самых разных местах, и в Дворце культуры ВЭФ во время ремонтных работ, которые там проходят, и во время заседания, предположим, Комитета по финансовым делам, и потом неформально уже в зале заседания Рижской думы. Так вот, за то, что русским детям, которые спросили у меня несколько вопросов по-русски, я ответил тоже по-русски. За это Центр госязыка наложил на меня штраф в размере 50 евро, потому что Центр госязыка считает, что я все равно должен был отвечать им только по-латышски. Отягощающим фактором является факт, что все это еще транслировалось на моей личной странице в интернете, в Фейсбуке. Этот штраф, естественно, будет оспорен, потому что закон о государственном языке не регулирует неформальное общение. А если мы говорим о том, что мэр Риги встретился со школьниками неформально в зале заседания Думы, это именно неформальное общение, потому что по закону в Рижской думе формальными мероприятиями являются, там, где, естественно, обязательно должно быть использоваться только государственный язык, это заседание Думы, заседание комиссий и комитетов, но никак не встреча со школьниками. Дальше, если в суде мне не удастся доказать свою правоту, тогда я готов идти и в Конституционный суд, и дальше в Европейский суд по правам человека, потому что для меня это принципиальный вопрос. Я считаю, что Центр госязыка, который, к сожалению, все больше и больше и активнее действует именно как филиал национального объединения, что они не имеют права настолько вмешиваться в жизнь латвийского общества, чтобы регулировать, на каком языке граждане должны общаться между собой в свободное от работы время. Они не могут регулировать то, на каком языке люди общаются в неформальном общении. Это грубейшее нарушение самых основных принципов демократии. Поэтому и с этим штрафом я тоже буду бороться до последнего, потому что для меня это вопрос принципиальный. Vēl daudz jautājumu ir par to pašu,
par Facebook un par valsts valodas centru un par bērniem skolniem. Un jautājumu būtība ir sekojuši. Jā, visi šie bērni mācās Latvijas skolas. Un, attiecīgi viņiem visiem ir gan latviešu valodas mācību stundas, gan arī citi priekšmeti tiek pasniegti latviešu valoda. Tad kāpēc šie bērni, piedaloties ekskursijā Rīgas doma, nevar uzdot jautājumus latviski un arī saņemt no manis atbildes latviski? Šiem bērniem, nevienam no tiem, kas piedalās tajā ekskursijā, nav nekāda problēma ar latviešu valodu. To es redzēju, un to es zinu, tāpēc, ka es komunicēju ar viņiem gan latviski, gan krieviski. Un arī man nav problēma ar latviešu valodas zināšanām. Bet latviešiem ir tāds teiciens par karklo latviešiem. Par tiem latviešiem, kas kādreiz mēģināja runāt tikai vāciski un no sevis notelot lielākus vāciešus nekā paši vācieši. Un, protams, pārējiem tautiešiem, latviešiem skatoties uz šiem cilvēkiem, īpaši pozitīvas jūtas tas nevarēja izraisīt. Situācija, ka ja kāds cenšas pateikt, ka Krievu izcelsmes amatpersonai, Krievu izcelsmes politiķim, ar Krievu vai krieviski runājušiem skolniem pat sava starpa neformālai komunikācija ir jārunā tik un vienīgi latviski, tad šie cilvēki pēc būtības piedāvā Latvijā dzīvojušiem krieviem vai krieviski runājušiem cilvēkiem ieņem pozīciju, par kuru latvieši savulaik, pret kuru latviešiem savulaik bija tik negatīva attieksme pret karklu latviešiem. Priekš kam mēģināt padarīt Latvijas krievus par karklu krieviem, ņemot vērā, ka mēs ļoti labi zinām no vēstures, ka tas nekad nedos nekādus pozitīvus rezultātus. Ja mēs, ka galveno mērķi esam uzstādījuši sev, ka mēs gribam, lai latvieši un nelatvieši kopā dzīvotu, kopā strādātu un kopā attīstītu savu valsti, savu dzimteni Latviju, tad tas nav tas paņēmiens caur karklu krieviem mēģināt šo mērķi sasniegt. Ir jābūt savādākai pieejai. Un šai situācijai es vēlreiz gribētu pasvītrot. Tajos gadījumos, ja krievu bērns man uzdos jautājumu krieviski, es tik un tā neskatoties uz formātu vai situācijas, viņam atbildēšu krieviski. Tā ir mana personīga pozīcija, un es pie tās pozīcijas pieturēšos, un es pieņemu, ka absolūtais vairākums no latviešiem šo pozīciju ļoti labi sapratīs. Šonedēļ aktīvi turpinājās visa saga, vārdā sliktākajā nozīmē saga ar Rīgas skolām. Un neskatoties uz to, ka publiskajā telpā jau izskanēja daudzi pārmetumi par izglītības ministrijas pētījumu kvalitāti un pārmetumi par to, ka šīs pētījums ir absolūti politiski pēc savas būtības pasākums, ministrija un izglītības ministrs tieši otrādi, viņi turpināja aizvainot un pazemot daudzas Rīgas skolas. Es pēdējās dienas esmu apmeklējis jau daudzas no tām skolām, kas ir iekļautas tā saucamajā Šadūrska melnē sarakstā. Gan 15., 53., 54., 61., 89., 92. skola. Visas šajās skolās es redzu mācību iestādes ar fantastiskiem bērniem, ar skolotājiem, kas strādā ļoti grūtu darbu. Darbs, kas nav, es teiktu, izcili apmaksāt mūsu valsti. Diemžēl, ja mēs atcerēsimies pagājušā gada reformas, daudziem no šiem skolotājiem atalgojums pat tika samazināts. Un šie skolotāji un šie bērni nesaprot, ka pēc viņiem, pateicoties tam, ka atsevišķi bērni atsevišķi eksāmenus ir radījuši ne īpaši izcils eksāmenus, tiek pārmests, ka šīs skolas ir sliktas un šīs skolas ir jāslēdz. Kā piemēram var pārmest 53. skolai, kas nodrošina bilingvālu izglītību, ka dažie bērni varbūt ne visi perfekti saulē garumzīmes, centralizēt eksāmenu, ka tie paši bērni ļoti aktīvi ir iesaistīti, piemēram, tāda kustība kā Jaunsārds. Tad, ko mēs gribam sasniegt? No vienas puses mums ir perfekts piemērs bērni no Krievu skolas piedalās Jaunsārdze, bet vienlaicīgi ministrija pasaka, ka nē, šī skola nav laba. Pateicoties nevisai ideālam atzīmēm par centralizētiem eksāmeniem. Vai citas skolas, kas bija pieminētas šajā melnē sarakstā, kad izrādījās, ka šajā skolas izglītība tiek nodrošināta ar bērniem invalīdiem un šie bērni vispār nevar kārtot centralizētas eksāmenus. Vai, piemēram, Žoltoka skola. Es esmu apmeklējis arī šo skolu. Kā viņiem var pārmest, ka šī skola nodrošina pēc būtības jaunāku paudzi ar Latvijas hokejistiem, tiem cilvēkiem, kas spēlēs hokeja klubus un spēlēs arī aizstāvot Latvijas karogu spēlēt par mūsu izlasi. Šī situācija ir tikai un vienīgi, diemžēl, politika, un ar ļoti lielu nožēlu esmu spiests vēlreiz atkārtot, ka ministrija un ministrs, viņi ir ieravuši šajās politiskajās spēlēs bērnus. Un šo nekad nedrīkst pieļaut. Un šis nozīmē, ka šim ministram ir pēdējais laiks tomēr beidzot demisionēt. Pagājušā nedēļa mēs runājam par Mascenas aptiekam. Tas ir Rīgas domes plāns izveidot Rīgam pašvaldības piedarošas aptiekas, kas strādās ar minimālu uzcenojumu. Un šonedēļ neatkarīga Rīta avīze bija publicēta piemērs ar 2 cenrādiem. Viens no Portugāles, otrais no
Latvijas, viens un tas pats medikaments, viens un tas pats dozējums. Vienīgais, ka pie mums šī zāles maksa 28,40 eiro, savukārt Portugāla 7,97 eiro. Šī publikācija izraisīja ļoti lielu ažiotāžu. Mēs runājam par sociālajiem tīkliem un par internetu vidi. Un šoreiz es gribētu aicināt visus, kas skatos šo mūsu raidījumu, sūtiet lūdzu savus piemērus, savu pieredzi ar to, kā atšķirās cenas medikamentiem starp Rīgu un Latviju un pārējām Eiropas galvaspilsētām un pilsētām. Diemžēl situācija, to, ko mēs redzam, reālajā dzīve, ko jau sūta cilvēki gan Facebook, gan arī citos sociālos tīklos, dramatiski liela atšķirība. Daudziem medikamentiem. To, ko mēs redzam runāt par cenām Rīgā, un to, ko mēs redzam runāt par cenām Lielbritānijā, Vācijā, Austrijā, Zviedrijā un citas valstis, kur algu līmenis ir nesalīdzināmi augstāk nekā pie mums, bet cenas ir zemākas. Un tas nozīmē, ka mūsu plāns sākt vērt vaļā mazcenas aptiekas ir vienīgais pareizais plāns. Bet es gribētu palūgt, un tas palīdzēs mums aizstāvēt šo ideju un realizēt šo ideju. Sūtiet savus piemērus ar цену отштарибам старp Ригу и цитам пилсетам Европас valstis. Следующий вопрос из Илгуцемса. Спрашивают, почему показывали по телевидению, как отремонтировали здание поликлиники на улице Селпилс, но поликлиника до сих пор не работает. Поликлиника, это здание прошло полную реконструкцию. Помимо того, что отремонтировано здание, закуплено также новое оборудование. Это значит, что сейчас, после того, как завершена реконструкция, что нужно сделать? Нужно все вычистить, нужно прикрутить даже такие мелочи, как таблички с названиями кабинетов и фамилиями врачей, нужно расставить кресла в коридорах. И 22 мая, когда все это будет завершено, поликлиника начнет уже полноценно работать, поэтому все, кто хочет получить медицинскую помощь в муниципальной поликлинике на улице Селпилс, 22 мая полностью отремонтированное здание открывает свои двери и начинает работать. Кроме этого, в этом году мы продолжаем ремонтировать активно первую городскую больницу. Помимо работ внутри, также и проведен ряд работ снаружи. Это и восстановление исторического фасада, это приведение в порядок части прилегающей территории, это ремонт исторического забора на улице Брунинек. Это важная часть, опять же, если мы говорим про то, как выглядит наш город. Кроме того, в этом году у нас уже завершен ремонт в роддоме, где был утеплен фасад, и теперь в зимние месяцы там будет теплее, а в летние месяцы, соответственно, прохладнее. Потому что каждый раз, когда мы составляем бюджет следующего года, инвестиции в сферу здравоохранения являются одним из главных приоритетов в Рижском доме. Мы каждый год последовательно ремонтируем наши поликлиники, наши больницы и, естественно, нашу главную гордость – это Рижский роддом, где на свет рождается примерно треть из всех детей вообще в Латвии. Не только в Риге, а в Латвии в целом. Nākamais jautājums ir par remontdarbiem, kas notiek krustojuma pie Laimas pulksteņa. Šajā vietā tika mainīts asfalta seigums, bet vienlaicīgi vēsturiskais brūģis tika nomainīts pret jaunu brūģi, kas ir nesalīdzināmi līdzenāks. Un pārmetumi ir par to, priekš kā vajadzēja vēsturisku brūģi nomainīt pret kaut ko modernu, jo tas tomēr ir vēsturiskais centrs. Šīs konkrētais krustojums ir remontēts tikai un vienīgi ņemot vērā invalīdu biedrību, daudzu invalīdu biedrību, nepārtraukta sūdzības un ierosinājumus un lūgumus savest kārtībā tieši šo vietu. Šī ir lielākā gāja pārējā Rīga un ļoti intensīvi izmantota. To visi rīdzinieki zina. Un šo gāju pārēju skaidrs izmanto arī tie cilvēki, kas pārvietojas pa pilsētu ratiņkreslos. Un varbūt jūs atcerāties, pirms dažiem gadiem, man liekas, pirms 2 gadiem, bija arī piemēri un sūdzības Māsu mēdījos, kad rādīja, ka cilvēki ratiņkrēslos. Ja kāds grib, piemēram, no Vecrīgas tikt līdz Brīvības piemineklim, vai no Brīvības pieminekļa aizbraukt uz Vecrīgu, pa šai krustojumam cilvēks ratiņkrēslu izdarīt to nevar. Un tieši ņemot vērā visus lūgumus un sūdzības, mēs esam pārtaisījuši šo krustojumu. Mums bija nepieciešams laiks, lai dabūtu visus nepieciešamus saskaņojumus no kultūras pieminekļa aizstāvjiem, bet šie saskaņojumi ir attiecīgi mums ir izsniegti, un līdz ar to krustojums ir pārbūvēts. Un šajā situācijā ne tikai rīdzinieki un Rīgas viesi, kas pārvietojas ratiņkrēslos, bet arī jaunas mammas, arī visas sievietes, kas vienkārši mēdz vilkt kurpes ar augstiem papēžiem. Viņiem visiem šajā vieta būs nesalīdzināmi ērtāk pārvietoties. Un šis, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs risinājums, kad mums ir izdevies no vienas puses saglabāt vēsturiskā centra auru, bet no citas puses padarīt vienu konkrētu vietu ergonomiskāku gan rīdziniekiem, gan visiem Rīgas viesiem. Vēl daudz jautājumu, kas ir saistīti gan ar šī krustojuma pārbūvē, gan ar Baronas ielas remontdarbiem, ir par vēsturisku brūģi. Jo
Gan šāja krustojuma pie Laimas pulksteni, tas vēsturiskais brūģis bija izņemts, gan arī atsevišķi vietas Baronu iela vēsturiskais brūģis bija izņemts. Situācija ir sekoša. Ja mēs runājam par Baronu ielu, tad es gribu atgādināt, ka agrāk no Vecrīgas līdz Ģertrūdas ielai bija asfalts. Tagad tur ir vēsturiskais brūģis. Tas nozīmē, ka tajās posmos no Ģertrūdas ielas līdz VF tiltam, kur vēsturiskais brūģis bija aizvietots ar jaunu brūģi, tas vēsturiskais brūģis tika pārlikts no Ģertrūdas ielas līdz Vecrīga. Daļa no bruģakmeņa no Baronu ielas palika rezerve. Tāpat kā visi bruģakmeņi no Laimas pulksteņa krustojuma. Visi šie akmeņi stāv noliktavā. Noliktava, kuru apsaimnieko satiksmes departaments, un katru reizi, kad citas ielas, kur tiek izmantots vēsturiskais brūģis, ir nepieciešami kaut kādi darbi, vai kāds brūģis ir pazudis, vai ir plāni paplašināt kaut kāda vieta, segumu, kur mēs izmantojam tieši vēsturisku brūģi, mēs izmantojam tos akmeņus, kas stāv pie mums noliktavās. Visi akmeņi ir uzskaitīti, un tā ir tā mūsu rezerve visiem tālākajiem nepieciešamiem remonta darbiem, kas notiks vai vēsturiskā centra vai citas vietas Rīgas pilsētā. Un jebkurš, kam ir interese, var pieteikties satiksmes departamenta, un satiksmes departamenta cilvēki uztaisīs jums ekskursiju un парадīs, kā izskatās ноликтава ar vēsturiskiem bruģakmeņiem. Людмила Степанова спрашивает, когда Рижская дума рассмотрит и утвердит документацию о реновации расселения жильцов дома по улице Ерюти 2А. Это решение, планируется, будет принято самое позднее в июне, скорее всего, еще в мае. И, соответственно, после этого весь процесс сначала расселения, а потом реновации этого бывшего общежития начнется и будет завершен, планируется в конце следующего года. Людмила Степанова также спрашивает, будет ли строиться дальше социальное или муниципальное жилье в Риге. Да, муниципальное жилье и социальное жилье будет строиться. Следующие социальные дома, я хотел бы подчеркнуть именно социальные дома. Это дома, в которые предназначены только для одиноких малообеспеченных пенсионеров. Они будут строиться в Болдерае, это угол Мездрожейшу и Стурмани. Планируется, что в ближайшие годы там будет построено еще 3 дома. Un runājot par šiem plāniem, tieši Bolderāja uzcelt vēl 3 mājas ar sociālajiem mājokļiem, ir daudz jautājumu par to, vai tas nav pārāk daudz vienai apkaimē un vai tas neizraisīs negatīvas sekas un problēmas. Tad jautājumu uzdot gan Rīga Kudrjavcevs, gan arī Dāce. Šajā situācijā es gribu pasvītrot. Iepriekšējais mājas, kas tika būvēts Bolderē, tas bija municipālās mājas. Municipālās mājas mājokli var dabūt gan tie cilvēki, kas ir stāvējuši rinda, tāpēc, ka viņi dzīvoja agrāk saimnieku mājas, gan arī sociālās reģistrs, gan arī citas grupas. Un šajās mājas dažreiz ir atsevišķi klienti, kas nevienmēr ideāli uzvedās. Savukārt, ja mēs runājam par sociālajām mājām, tas ir mājas, kur dzīvo tikai un vienīgi vientuļi pensionāri, vientuļi maznodrošināti pensionāri. Un kā piemēram, es gribētu minēt kompleksu, kas ir izvietots Imantam, Imantas 8. līnijā. Nevienam šīs apkaimes iedzīvotājiem nav nekāda sūdzība par tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās mājās, un nevar būt pēc definīcijas, jo es nekad mūžā neesmu dzirdējis, ka kādā apkaimē būtu problēmas ar pensionāriem, kas dzīvo tieši sociālās mājās. Vēl vairāk, ja mēs runājam par šiem plāniem attiecībā par Bolderē, tad tieši tāpat kā Imanta, šajās mājās būs izveidota arī jauna poliklinika, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi gan Bolderēs, gan Daugavgrīvas iedzīvotājiem. Līdz ar to tas ir plus. Tāpēc, ka tiks atvērts jaunais komplekss un jauna medicīnas iestāde. Plus, atbilstoši mūsu plāniem, mēs arī šajā kompleksā plānojam atklāt Mazcenes aptieku, kur strādās aptieka ar minimālu uzcenojumu, kas ir ļoti būtisks šai apkaimē. Savukārt vēl viena sūdzība, kas ir ļoti pamatota un kas ir saistīta ar jaunām mājām, ka šai apkaimē tagad dzīvo vairāk cilvēku, un tas nozīmē, ka vajag arī labāk nodrošināt sabiedrisko transportu, tad patreiz Rīgas satiksme, bez tā, ka mēs nodrošinām autobusu satiksmi ar šīm apkaimēm, strādā pie tā, lai izmantot arī dzelzceļu. Viņi patreiz komunicē tieši ar Latvijas dzelzceļu, lai nodrošinātu arī elektrovilcienu satiksmi no centra uz Daugavgrīvu. Un ja mums šie plāni izdosies, tas varētu prasīt 2 gadus, tad pēc būtības problēmu ar sabiedriskā transporta regularitāti, intervāliem un ietilpību vairs šo 2 apkaimu iedzīvotājiem nekad vairs nebūs. Līdz ar to man ir ļoti liels lūgums. Nevajag lūdzu uztraukties par to, ka jebkura no apkaimēm parādīsies mājas, kur dzīvos vientuļi pensionāri. Šajā ziņā nav nekas slikts. Šī ir tieši otrādi laba ziņa, jo pilsēta turpina attīstīt savas sociālas programmas un palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šim palīdzību un atbalstu ir vislielākā mērā необходима. Николай жалуется на то, что в Иманте еще в 2010 году компания «Ремис» пилила яблоневый сад,
И приводит аналогию с Зепникалцем, где произошла авария по вине Лателекома. И после того, как последствия аварии были ликвидированы, компания Лателеком предложила в качестве компенсации привести в порядок один из парков Зепникалце. И почему, соответственно, Реми не может таким же образом компенсировать вырубку яблоневого сада, которая произошла в Иманте. Здесь очень большая разница в этих двух ситуациях, потому что Лателеком, когда они прокладывали собственные коммуникации, они параллельно им удалось перебить водопровод, который принадлежит городу. В результате часть района осталась без воды на значительное время. Это было связано и с неудобствами, это было связано и с тем, что было необходимо потом проводить аварийные ремонтные работы. В свою очередь Реми, они вырубили яблоневый сад на территории, которая принадлежит этому предприятию. Это их земля. И в этой ситуации, нравится или не нравится, например, я лично, естественно, не в восторге от того, что деревья были вырублены, но они имели полное право это сделать. Они просто могли даже огородить забором эту территорию и запретить кому-либо на ней находиться. Они могли, как они в результате сделали, вырубить деревья, могли построить там какое-то здание. Что они будут на этом участке земли делать в будущем, не знаю, пока планами они с нами не делились. Когда поделятся, будем их изучать и, соответственно, согласовывать. Но по закону на частной собственности, которая принадлежит данной ситуации конкретному владельцу, владелец имеет право срубать деревья. В данном случае все согласования, необходимые в соответствии с законом, они получили. Sintē Jakobsone jautā par to, kam ir jāremontē piebraucamie ceļi daudz dzīvokļu māju pagalmos, jo situācija daudz vietas ir dramatiska. Un šeit Sintē grūti nepiekrist. Bet kopš 2013. gada Rīgas doma ļoti aktīvi remontē tieši pagalmos visas tās vietas, pirmkārt, kur zeme piedara pašvaldībai. Un kopumā remontdarbi jau notika pēc 988 adresēm. Tas ir ļoti liels apjoms. Īpaši ņemot vērā, ka kopš 91. gada pagalmos īpaši neviens nav remontējies iepriekšējā dzīve. Un tas nozīmē, ka nākamo gadu laikā mēs plānojam pabeigt visus remontus tieši tajos pagalmos, kur zeme pieder pašvaldībai. Diemžēl tajos pagalmos, kur zeme pieder privātiem īpašniekiem, tas ir saistīts jau ar zināmām grūtībām. Ja mums ir nepieciešams no katra no šiem īpašniekiem dabūt, lai šis cilvēks konkrētais aizietu līdz zemes grāmatiem un ierakstītu apgrūtinājumu par savu īpašumu. Un tikai tad mēs atbilstoši likumam drīkstam ieguldīt līdzekļus sveša īpašuma, privāta īpašuma. Tas, diemžēl, prasa laiku, jo ir vietas, piemēram, Purcēm, Pļavniekos, cits apkaimes, kur vienai mājai, zemes gabalam, zem šai mājai, ir 3 īpašnieki. Es zinu piemērs, kur ir 7 īpašnieki. Līdz ar to ar privātiem zemes gabaliem tas prasīs ilgāk laika, bet arī tur mēs plānojam ar laiku pabeigt visus необходимых ремонтов и savest kārtībā visas pagalmas. Павел Краснов спрашивает, когда реально начнется строительство дублера улицы Бривибас. У Рижской думы была возможность использовать европейское софинансирование для того, чтобы или начать первый этап строительства Северной переправы, именно дублер улицы Бривибас, или для того, чтобы закончить последний этап Южного моста. И в этой ситуации было принято решение первое доступное европейское софинансирование использовать для того, чтобы завершить все-таки один объект полностью. И это правильно. Давайте закончим полностью Южный мост от и до. И мы планируем его в следующем году уже начать строительные работы, чтобы соединить существующий комплекс с улицей Венебас-Гатве. И только после этого начинать следующие большие проекты. Неправильно, когда в городе у тебя от одного большого объекта 1/4, а у второго большого объекта 3/4 построено. Поэтому строительство дублера улицы Бривибас, оно будет произведено, но в ближайшие лет 5, я бы, честно говорю, я бы на это не рассчитывал, и я не вижу пока возможности, где мы смогли бы привлечь дополнительные средства, как европейское софинансирование для такого крупного проекта. Будем ждать и будем работать, будем искать деньги, а пока завершим Южный мост. Ирина спрашивает, будет ли в Вецмилгрависе построен какой-нибудь оздоровительный комплекс типа атлетики. И спрашивает также, в принципе, помните ли вы, что такой район есть? Очень хорошо помню, во-первых, что такой район есть. Я очень хорошо помню, что в этом районе нам уже удалось привести в порядок дворец культуры Земельблазма, парк, прилегающий к Земельблазма, построить стадион у 31-й школы, утеплить школу Ринуже, привести в порядок променад. Небольшая там получается зона отдыха вдоль реки. Также еще у нас утеплен детский садик, музыкальная школа. Это все те объекты, которые за последние годы были приведены в порядок в Вецмилгрависе. Это все те объекты, которые принадлежат городу и которые мы смогли привести в порядок. В свою очередь, такие спортивные центры, как атлетика, это частный бизнес. И мы будем дальше искать возможность убедить частный бизнес открыть крупный, предположим, или хотя бы среднего размера спортивный центр в вашем районе, но заставить предпринимателей мы это сделать не можем. Но то, что касается наших дальнейших планов, в случае с Вецмилгрависом, нам еще нужно
построить стадион у школы Ринужа, и мы это планируем сделать. Территория большая, территория позволяет создать большой современный спортивный комплекс, такой же, как у 31-й школы. Это то, что еще осталось у нас недоделанного. Плюс мы только часть дворов отремонтировали в Вецмилграде, нам нужно отремонтировать все оставшиеся дворы. Здесь в случае с владельцами земли нам проще, в основном земля принадлежит городу. Поэтому у нас впереди еще много работ, то, что мы сделаем на тех объектах, которые городу принадлежат. No šīs nedēļas mēs dodam iespēju uzdot jautājumus ne tikai izmantojot sociālos tīklos, bet arī vērsamies pie rīzniekiem uz ielas. Man interesē tāds jautājums, kāpēc jau vairāku gadu garumā nav joprojām atrisināts jautājums ar bērnudārzu Rinda? Paldies par šo jautājumu. Bet, ja mēs paskatīsimies uz statistiku, 2009. gada Rīga gaidīja savu vietu bērnudārza vairāk nekā 7000 bērni. Tagad rinda jau ir mazāk nekā 900. Plus vienlaicīgi mums ir apkaimes, kur jau ir brīvas vietas. Mums, piemēram, kopumā Vecmilgrāvī, Imanta, Bolderā un Pļavniekos šajās 4 apkaimes jau ir 500 brīvas vietas. Diemžēl mums ir apkaimes, kur ir joprojām rinda. Tāds apkaimes kā Skanste, Teika, Torņakalna, Zepnikalna, Zoltūde un Pilstas centrs. Šis ir saistīts ar to, ka šajās apkaimes mums ir praktiski nav nekāda īpašuma, nekāda zemes, kur mēs varētu vai nu uzcelt, vai nu piebūvēt, vai nu kaut kādā savādāk veidā atrisināt šo problēmu. Plus tas ir saistīts ar to, ka bieži vien ģimenes meklē vistuvāko bērnudārzu, un ja viņam ir piedāvāta vieta bērnudārza, kas ir mazliet tālāk, ģimenes bieži vien atsākās. Mēs turpināsim meklēt iespējas, kā šais apkaimes palielināt pašvaldību piederošu bērnudārzu vietu skaitu. Vienlaicīgi mēs turpināsim nodrošināt līdzfinansējumu visiem bērniem, kas apmeklē privāts bērnudārzus. Patreiz šis līdzfinansējums ir 200 eiro. Mēs arī turpināsim nodrošināt auklīšu pabalstu. Tas ir visas ģimenes, kas izmanto auklīšu pakalpojumus. Mēs maksājam līdz 140 eiro, lai tādā veidā palīdzētu ģimenēm ar bērniem. Jautājums, protams, ir, kad uzlabosies ceļu seguma kvalitāte un vispār ceļu ielu remonts. Tuvāko gadu laikam, ja mēs runājam par vasarām, tad katru vasaru būs pietiekoši liela sastrēgumi, jo plāns kopējs par ielu remontiem nākamajiem gadiem ir ļoti intensīvs. Piemēram, šogad tiks remontēts gan Brasas tilts, gan Valdemara iela, gan Dunas iela, gan Elizabetes iela, gan Stābu iela, ja mēs runājam par lieliem objektiem Pilstas centrā. Nākamgad mēs plānojam sākt remontēt Vanšu tiltu. Tiek gatavots viss, lai remontētu, visdrīzāk savu pārbūvēt VF tiltu. Nākamgad arī tiks remontēta tāda iela visa ielas garuma kā Čaka iela. Plāns ir liels. No 2015. gada finansējums, kas tagad tiek piešķirts iela remontiem, ir palielināts izteikti. Un tagad tā ir viena no galvenām budžeta prioritātēm. Mēs jau paspējam daļai pabeigt Saultilta remontdarbus, bet priekšā mums ir visa remonte, kas ir saistīta ar estakādiem. Mums ir jau izdevies savest kārtību daļa no lielākām Rīgas ielām, kā piemēram Brīvības iela. Šovasar jau šī iela tiks savest kārtība visa garuma no Jūglas līdz Brīvības piemineklim. Mēs turpināsim citīgi strādāt, bet vēl ko es gribētu piebilst, runāt par to, kādā veidā budžeta līdzekļi tika sadalīti pēdējo gadu laikā, strādājot Rīgas pašvaldībā. Tas bija mūsu politiskais lēmums, politiskas izšķiršanas pēc būtības piemērs, ka no 2009. gada lielākais finansējums visu laiku tika piešķirts, lai savest kārtībā skolas un bērnudārzus. Mēs pavisam kopā šiem mērķiem jau iztērējam ap 250 miljoniem eiro. Mēs redzam, ka skolas un bērnudārzi Rīga tagad izskatās pavisam savādāk. Tagad ir laiks ķerties klāt ielam, un to mēs arī savedīsim kārtībā pēc pietiekoši ātra laika jau. Mans jautājums būtu Ušakova kungam, kad Rīgā beidzot būs koncerta zāle. Tas Rīgai ir liels kauns, ka tādas nav. Patreiz izskatās, ka jauna koncerta zāle Rīga tiešām būs. Mums ļoti labi attīstās sadarbība starp Rīgas pašvaldību, kultūras ministriju un arī potenciāliem privātiem partneriem. Un izskatās, ka jauna koncerta zāle tiks būvēta tieši Skanses apkaimē. To attīstīs šo projektu valsts kopā ar privātiem partneriem. Savukārt Rīgas pašvaldība palīdzēs tālāk attīstīt visu apkaimi, sākot no transporta nodrošināšanas. Tas ir jaunais tramvaju maršruts, kas ies ap visu pilsētas centru, tā skaitās ar Skansti, un beidzot ar to, ka mēs šajā rajonā, izmantojot Eiropas līdzfinansējumu, būvēsim jaunas ielas, būvēsim komunikācijas, izveidosim arī rekreācijas zonu, tiks uzcelts arī izveidots mākslīgais dīķis.
plus paralēli, ja mēs runājam par privātām investīcijām, kopumā šajā apkaimē, šeit ir plānots arī jaunais biznesa centrs, šeit ir plānots modernas mākslas muzejs, daudzas jaunas birojēkas un dzīvojamas mājas. Kopumā ir saskaitīts, ka uz dotu brīdi investīcijas no privātiem līdzekļiem, no privātiem investoriem ir apmēram 250 miljoni eiro, kas ir ļoti daudz pēc Rīgas mērogiem, bet ņemot vērā visus plānus līdz 2024. gadam, kopējais investīciju apjoms atkal no privātiem investoriem ir plānots pie 800 miljoniem eiro. Un tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par investīcijiem, ka tas ir jaunas darba vietas, tāpēc, ka šīs mājas, visus šos objektus, visas šīs telpas vajadzēs celt, vajadzēs ražot būvmateriālus, vajadzēs ražot mēbeles, vajadzēs ražot citus interjera elementus. Katrs eiro, kas no privātiem līdzekļiem tādā veidā tiek ieguldīts Rīgas ekonomika, nozīmē, ka visa šī nauda paliek tā vai savādāk rīdznieku mākos, tāpēc, ka rīdznieki šeit strādā, rīdznieki ražo materiālus un rīdznieki nodrošina visu šo projektu tālāk īstenošanu. С прошлого раза у нас остался один вопрос, он касалась парковки на Озолцема 14.1, 14.2, 18.20, и жалоба была по поводу того, что парковка, скорее всего, незаконная. Да, еще раз проверили, сейчас ведутся переговоры с владельцами, ему дано 2 месяца или привести в порядок не только документацию, а приведение в порядок документации, это значит выполнение всех необходимых технических требований, в том числе и благоустройство территории и защита среды. Если в течение 2 месяцев он это все в порядок не приведет, тогда, соответственно, эта стоянка будет закрыта. Надеюсь, что владелец поведет себя ответственно, выполнит все необходимые требования, жители будут чувствовать себя комфортнее, те, которые вокруг этой стоянки живут, но при этом автовладельцы не потеряют возможность оставлять свои машины, потому что, как мы хорошо знаем, в микрорайонах во дворах не так у нас и просто со свободными местами для парковки. Так что все сейчас в руках у владельца этой земли. Дзинтер спрашивает, как он формулирует свой вопрос, просто любопытно, на что уходит больше сил и времени, на борьбу остаться на посту или на реальные дела. У каждого политика это его непосредственная задача объяснить своим избирателям, отчитаться перед своими избирателями о том, что он делает, что он делал и что он планирует делать. Это работа. И это работа, которую политик должен выполнять, она требует времени. Если политик получил дальше мандат от своих избирателей, он, соответственно, занимается реальными делами. И если он эти реальные дела действительно делает качественно, то в следующий раз, когда наступают следующие выборы, он может потратить меньше времени на то, чтобы прикладывать усилия остаться на посту, и больше времени на то, чтобы заниматься реальными делами. Но я со своей стороны всегда буду определенную часть времени тратить на то, чтобы отчитываться перед людьми, которые за меня голосовали, голосуют и, возможно, будут голосовать в будущем. Это моя работа. Apsveic visus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu un gribat atgādināt, ka šogad pirmo reizi arī 4. māja sabiedriskais transports ir pa brīvu, gan rīdzniekiem, gan Rīgas viesiem. Un arī atgādināt to, ka sakot no 6 vakara 11. novembra Krasmalā sāksies svētku koncerts, un ka šogad mums būs nevis vienkārši uguņošana, bet mums būs uguņotie festivāls, kas sāksies 10. vakara un ilgs līdz 12. Līdz ar to visi ir laipni lūgti piedалитесь visu svētku pasākumus, ko šogad 4. māja организует Рīgas пашвалдība. Поздравляю всех с 4 мая, с Днем восстановления независимости Латвии. И хочу напомнить, что в этом году впервые также 4 мая общественный транспорт будет курсировать бесплатно и для рижан, и для гостей Риги. А также, что начиная с 6 часов вечера на набережной 11 ноября будет праздничный концерт, а потом в 10 часов вечера у нас будет не просто салют, а у нас будет в этот раз фестиваль салютов, который продлится до 12 часов ночи. Всех приглашаю на праздничные мероприятия на набережной, которые организовывает Рижская дума. Спасибо. И следующая у нас передача в следующее воскресенье в 7 часов вечера. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamā svētdien 7 vakarā.